ओम श्री साईराम प्रशांति एक्सप्रेस रही नूतन अध्याय को मुझे सिद्धिकंठ आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज जी आमर विशेष अतिथि सी सांगठनिक स्तर में श्री सत्यसाई सेवा संगठन जाजपुर रोड रो प्राक्तन आवाहक रूपे कार्य करने सह दीर्घ 55 वर्ष धरी सर्वे सन्तु निरामय कार्य रे निजको संश्लिष्ट करछन्ति एवं वृत्तिगत स्तर में एक घरोई संस्थारू आसिस्टेंट मैनेजर भावे रिटायर्ड करछन्ति। तेबे चलंतु श्रीजुक्त रासबिहारी पंडित मौसांगर भगवान श्री सत्यसाई बाबा जो 55 वर्ष यात्रा थिला तांको मुहरु सुनिबा। साईराम मौसा। साईराम। केमती अछंती? बहुत भल अछि। ये कार्यक्रम को आरंभ करिया पूर्व के भगवान बाबा को टिके आवाहन करिया तापर कार्यक्रम का आगे। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। मूसा मन भीतर स्वतः प्रवृत्त भाव जिज्ञासा आसे कि भगवान श्री सत्यसाई बाबा आपण जीवन में केवे पदार्पण कले? 1968 मसीह फेरोकम प्लांट रे जॉइन कली एवं 1969 मसीह स्थानीय जाजपुर डाक बंगला रे ब्रह्मानंद पंडा आउ इनकम टैक्स कमिशनर जड़े प्रोग्राम करथिले। से प्रोग्राम रे कारखाना परिचालक स्वर्गत मिश्र घोष जाइथिले आउ अन्य अफिसर जाइथिले। मु भी सेतरे अटेंड करथिली। सेठ मोर प्रथम बाबा विषय से डाकमल शुणा पाइली। तापर जो कॉलोनी फेरिलु कारखानार मैनेजर कहले आम गोटे भजन मंडली करवा। मीटिंग है से भजन मंडली आम करने आरंभ है। कॉलोनी भितर आम भजन आरंभ कलु। जिते भजन गाइबापी कहीं नथिले मुझे भल गीत फीत गाउल बोलिकी मत केतटा भजन से लिखिदे रेकर्ड शुणे मुझा निजे भजन आगे करी। तो मूसा ये केते मसीहा कथा आपण कहउचंती? 69 मसीहा 1969 मसीहा। अच्छा मूसा से समय रे आपण भगवान को विषय सुनले सेठी जाइथिले सेठी भजन हैला सब हैला। भगवान से सत्यसाई बाबा प्रति काहे आपण आकर्षित हले हेते? मु भजन प्रिय एवं सोशली सर्विस प्रिय। जिते बाबांकर आलोचना कले इनकम टैक्स कमिशनर ब्रह्मानंद पंडा ये बाबांकर मेन उद्देश्य होची मुखरे नाम स्मरण हाथ में दुर्गत मानकर सेवा। जेहेतु मु भजन गीत गाउली मोर से इंटरेस्ट थिला एवं सोशल सेवा आनंदित थी से जड़ित अब मोर शेष कथा जे प्रभु दया मोर प्रति से समय आसला जिते स्वतः प्रवृत्त हो भजन मंडल जॉइन कली। आपन जो जॉइन कले संश्लिष्ट हले से स्वतः प्रवृत्त भाव में आपन को भगवान बाबा से सुजोग देले एवं तांकर कृपा सब आपन को ऊपर खूब सुंदर मौसा। आपन भजन एवं सेवा कार्य देखिक भगवान प्रति आकृष्ट से भगवान दर्शन सौभाग्य केबे आपन प्राप्त हला? आमर फेरकन मंदिर रे भजन चलला एवं भजन अरे दायित्व मत दिगला एवं 7/1/70 भजन मंडल स्वीकृति प्राप्त है। 75 1975 मसीह गोटे चिठी आसला जे सेकेंड विश्व सम्मेलन आपण भजन मंडली तरफ जड़े मात्र ना दिंतु। जो फेरकमर जनरल मैनेजर सहित समस्त अफिसर मैंने जोग दौले से देखिले जे क्या ना कहे से कहले गोटे लटरी करवा प्रभु जहाँ को नेबे जहाँ भाग्य थी से केवल जीव सेटा डिसीजन हो लटरी है। लटरी भगवान दयारू मो नाटा आसला तेणु समस्ते एनकरेज कले मुझापी से सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रे प्रथम डेलीगेट हिसाब से फेरकम मंडल मु जॉइन करी। मौसा आम आज पर्यंत जिते भक्तर अनुभूति भगवान विषय शुणीचु समस्त दर्शन अनुभूति नियारा। आपणकर भगवान सह प्रथम दर्शन केमती थिला? 75 मसीह
ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ବାବା ହେଲିକପ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲେ, ଫୁଲ ପକେଇଲେ, ଆମ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେତେଟା ପାଖ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲୁ, ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ 78 ସେବାଦଳ କନଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଡ୍ୟୁଟିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ VIP ସେକ୍ସନରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଯେ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କସ୍ତୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ। ବାବା ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କସ୍ତୁରୀ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ କସ୍ତୁରୀକି ଧରିକି ଠିଆ କଲି। ବାବା ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ କସ୍ତୁରୀକି। ସେଇଠି ମୋର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତ କସ୍ତୁରୀ ମଝିରେ ଆମେ ଟଚ୍। ସେଇଠି କଥା ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ। ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କାହା ସହିତ ଦର୍ଶନ କଲେ? ପୁଣି ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସେଇଟା କଲେ। ଭୁଲିବନି। ବହୁତ ମାନେ ଚମତ୍କାର ମାନେ ଅନୁଭୂତି। ମଉସା 1969 ରୁ 1975 ଆଜ୍ଞା 6 ବର୍ଷ, ସେ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ 71ରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ମୋତେ ଆବାହକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଆବାହକ 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ 76ରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ଘୋଷ ହେଲେ, କାରଖାନା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71ରୁ ଥିଲି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆବାହକ ଥିଲି। ଆବାହକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆବାହକ ଥିଲି 1999ରୁ 2000। ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାଜପୁରର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ VN କଲେଜରେ, ବ୍ୟାସଦେବ ମାନେ ନଗର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଥରେ କହୁଥାନ୍ତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ କି ପଣ୍ଡିତ ମଉସା ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଲେ ଡଫଲି ଧରିଲେ ବାହାରିଲେ, ସିଏ ଦେଖନ୍ତିନି କିଏ ଆସିଛି ନ ଆସିଛି। କୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲା? କେହି ନ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଏକା ଏକା ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାହାରି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି। ଯେହେତୁ ବାବା ମୋ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃପା ଭରସା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ 4ରୁ ଉଠି 4:30 ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ କଲୋନୀରେ ଏକୁଟିଆ ଦାରା ବୋଲିକି ଭଜନ ଗାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ମାନେ ଆପଣ କରନ୍ତି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗାନ କରନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଭଜନ ଅଛି ଯାହା ସେତେବେଳେ ବହୁତ, ସବୁ ଭଜନ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଟଚ୍ କରେ, ସେ ଭଜନର ଦୀପଦ ଗାଇକି ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ନାରାୟଣ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ନାରାୟଣ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ନାରାୟଣ शान्तकारं भुजगशयना पद्मनाभ नारायणं पाटिरमण कमलनयन साईनाथ नारायणं हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् नारायणं हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् नारायणं। खूब सुंदर मौसा, बहुत बढ़िया एवं बहुत सुंदर लगिला कि ये प्रकार गोटे स्वामी आपको जो प्रेरणा देइचंती सेटा केवल आम पाई नुह, समस्त गोटे बड़ प्रेरणार उत्स एवं
गोटे कमिटेड सर्विस चिंताधारा एवं सेथिरे फुल डेडिकेशन माने सरेंडरनेस कि स्वामी मु सरेंडर करदेली एवं ये जो यात्रा तमें निजे आगे नियो तमें मो भीतर रुह मो द्वारा कर मते आगे नियो सुंदर अनुभूति मूषा मूषा मु शुणी बापा बों ठारू भी शुणी ओडिशार जितेबाला प्रशांति सेवा पड़े से सैनिटेशन सेवा ओडिशा को मिलता है एवं भगवान बाबा मध्य खूब भल पाती ओडिशार सेवा को भल पाती आपण को से सेवार के सुजोग मिली कि हाँ मु 70-80 ठारू 1985 पर्यंत सैनिटेशन सेवा करी एवं से सेड थिला 4 5 6 7 8 9 सेड सब थिला सेड रे आमर गोटे सेवा दल गोटे सिंबल थाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर झाटिया 2 नंबर झाड़ा तृतीय नंबर कनापटा जो पाइखाना पकई दिखती सेटा सफा करा जाए तेणु सी आमर जन ग्रुप लीडर थे सी कहे पंडित भाई कि से 3 नंबरटा दियो से जाइए पाइखाना से कनाफना बाहर करूँ मुझे बामुणिया लोक मत कहीं से कनाफना रुटिया को चाहते मजा करते मुझे सब को उठाए एवं सैनिटेशन डे पूरा आनंद आनंद लगे खुशी आम सेवा करूँ एवं 80 मसीह जो सैनिटेशन होगी जो खातटा पोता होता 85 मसीह बाहर करने पड़ा ता भितर आम समस्त डरुलु महिला गुड़ाक पोता होती ता भितर पशि केमी सेवा करूँ आ कौन करू ना देखा जो खोला खोल पशिगला बेलू से महिला तुमने केवल झुणार बासना आ तार गंध कि ना आनंद आम सब काढ़ से समय आमर जो राम मंदिर प्रोग्राम रे राम मंदिर राम को नहीं गाँव में बुलती रथरे ये अंतर्जामी पट्टनायक विधान मिश्र ये सब जाती मुझे गाधे नहीं से पाइखाना भीतर सफा करके आसला मत सांग नहीं आगे बसईदे शगड़ घाटे मोर कम है शगड़े ठाकुर जी नड़िया बाड़ेबी मु बाड़े बाड़े मो हाथ एकदम पूरा जखम हो गला किंतु आम जो भाव मो पाइखाना भीतर पशिकी आसी मो देहटा असुस्थ अशांति किसी खराब नाला देहटा मह मह बासुला झुणा भाया मुझे शगड़ गाड़ी ऊपर बस नड़िया बाड़ौली शगड़ चलता गाँव में माने जहाँ को भावुले महिलार दुर्गंध दुर्गंध ना ताकू भगवान बाबा झुणा बासनार कन्वर्ट कर एवं सारला परे सबुठारु बड़ जिनस है जमी प्रभु उनका पाखर हनुमान सेवक भाव रुहति प्रभु आपन को से राम जो रथ ये था आपन को सेठी बसेदेले नड़िया बाड़े से सेवार सुजोग मिलला ये भगवान बहुत दिव्य अनुकंपा बहुत भीतर अच्छी किंतु चापिकी रही बाहर कथा बाहर ये जो साई प्रवाह जो चलती से निश्चित भाव में बाहर बोली मोर आशा मूषा आम जो प्रशांति नीलम से सेवा करने को जाऊ बा जो स्वामी को दर्शन करूँ दर्शन तो मिले से क्या स्वामी पाद नमस्कार भी दियंती क्या साक्षात्कार भी दियंती आपन सहित केबे से जो पाद नमस्कार सुजोग केबे मिले छी आपन हां सैनिटेशन पाद नमस्कार पाऊ सब मत पैंट शर्ट देइचंती पैंट शर्ट कपड़ा देइचंती धोती भी देइचंती मु से सैनिटेशन भीतर 2-3 थर पाद नमस्कार पाई लुगापटा पाई सब अच्छा आपन पाद नमस्कार भी पाइचंती आ लुगापटा पैंट शर्ट कपड़ा पाई पाद नमस्कार आपन पाइले लुगापटा पाइले माने स्वामींकर दर्शन पाइबा आमर केते जन्मर सुकृत मूषा एक कथा आमे भी निजे भी सत कथा जान किछि एमिति किछि समस्त जीवन में किछि स्वामी सहित अंतरंग मुहूर्त एक अभूला स्मृति सब हेकि रही आपणकर एमती किछि स्मृति अच्छी जहाँ आपन जीवन में केबे भूली पारिबेनी जेतबेले मंदिर आमर साई जाचरोड साई मंदिर मंदिर हो गला ताकू आशीर्वाद करने आशीर्वाद देवाई मु प्रशांत यात्रा करी फटोटे बांगलोर किणिकी आसली फटोटी नहीं बसली आम लाइन रे बाबा जो गले मुहर कहीदेली बाबा आम मंदिर प्रतिष्ठा आशीर्वाद करंतु फटो देखली बाबा आसिकी जो कलमटी मुझे आनी
ତୁଳି କଲମ ବାବାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲି। ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ରଖିଦେଉଥିଲେ, ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ସାଇନ୍ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ବାବା ଟିକେ ସାଇନ୍ କର, ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ କହି ପକାଉଥିଲେ ହାଉଳି ମାଉଳିରେ, ବାବା ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ପୁଣି ରଖିଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ପାଖରେ ଜଣେ ସେବା ଦଳ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ କଲମରେ ସେଟା ଲେଖି ହେବନି, ସେ ଫଟୋ ଉପରେ ସେଟା ଲେଖି ହେବନି। ଆଉ କିଛି ଆଉ ତାପରେ ସେଇଥର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 96ରେ ଯେତେବେଳେ PS ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ସାମିଲ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବାବା ଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ମୁଁ ଆମ ସେବା ଗ୍ରୁପ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାବା ଆସିଲେ, ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କାମ କିଏ, ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେନିଂ ଲିଆ, ଆଚ୍ଛା କାମ କରେଗା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏବଂ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବି ଏବେ ମୋ ସେ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଇ ଦୁଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲରେ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା, ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏବଂ ସିଏ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲିକି ଆମେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ଦିବ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମର୍ମେ ଏଠି ଅନୁଭବ ମୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି, ହ୍ୱାଇ ଫିୟର ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର। ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍କଟରୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? 78 ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 16 ମିଲିମିଟର ଫିଲ୍ମ ଚଲାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ଚଳାଏ ଫେରକମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଅଫିସରେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, MD ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ସେଇ ମେସିନ୍ ଧରିକି ଯାଉଥିଲି। ଛତିଆ ପାଖରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଛତିଆ ପାଖରେ ଜିପ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା, ଜିପ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତଳେ ପଶିକି ସାଇରାମ ସାଇରାମ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକି ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଇରାମ 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 ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଭିତରୁ ଟାଣିକି ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୋର କଲର୍ ଖାଲି ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ନିଭରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି 80 ମସିହାରେ ଯେ ଯାଉଥିଲୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ବସ୍ଟି ସେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଖସି ଯାଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଶି ସାଇରାମ ସାଇରାମ କହୁଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ଓଲଟିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ମାଲହୋତ୍ରା ଥିଲେ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ସୈନ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆଜି ବସ୍ରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବାବା ଆମକୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଜିପ୍ ତଳେ ଆପଣ ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି ଟିକେ କଲର ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା, ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ମାନେ ଦର୍ଶେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଳୀରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାୟନ, ଆଜ୍ଞା ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାୟନ। ଏଇ ଯୋଉ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉ ଡିଭାଇନ କନଫିଡେନ୍ସ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାହାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଶିକାର ହେଇଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ଲାଭ ପାଇଛି। ମୋର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲି ମୋ ଡେର୍ମାଲଟି ଘା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହରିହର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ AC ମେଡ଼ିକାଲ ନର୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପରେସନ୍ ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ନରସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ AC ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ହରିହର ଦାସ ତାଙ୍କ ରାଓ ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସବନକୁ ପଠେଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯାହା ନରସିଂହପୁରକୁ ଦେଖା କର ଆଉ ଆଙ୍କର ସେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ନରସିଂହପୁର ଉଠିଲେନି। ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ନା ନା ସେ ଉଠିପାରିବେନି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଫେରି ଯେତେବେଳେ ହରକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲି, ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ହରିହର ଦାସ ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଇକି ପଠେଇଲି, ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ସବର୍ଣ୍ଣିର୍ଦ୍ଧାନ ପଠଉଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ପୁଣି ମୋତେ ରିକ୍ସାରେ ଧରି ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟୁ ଡାକିଲେ ବେ ନରସିଂହା, ବେ ନରସିଂହା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ ଯେ ସିଏ ଅଧା ଲୁଗା ଲୁଗା ପିଟା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାର କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକେ ଯାଦବପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନାହିଁ।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖାଟା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ସେ ପରସ୍ପର କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଡି କନ୍ଦାକନ୍ଦି ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ ନରସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ତ କହୁଛ ସାଇ ଭକ୍ତ, ଯଦି ତା'ର ସବୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଆଜି ତା'ର ରକ୍ତ, ତା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ତା'ର ସବୁଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରିବି, ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚେକ୍ କଲେ, ଚେକ୍ କରି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ସକାଳୁ ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେଇଗଲେ। ମୋ ଘର ଲୋକ କେହି ଯାଇନଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ ମଣ୍ଟୁଅପା ଥିଲେ ଯିଏକି ସେଇ ଗାଡ଼ି କରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅପରେସନ୍ ବେଳକୁ। କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କାଗଜର ବାବାଙ୍କ ଫଟୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ବେଡ଼୍ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଦେଲେ। ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲି 2 ଦିନ ପରେ। ମୋ ଲୋକ ତାପରେ ଜାଣିକି ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆର ବର୍ଷ ମୋର ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେଲାନି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋର ସେ ଗହଣୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପୋଲୋକୁ ଗଲି। ଆପୋଲୋ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ମହମ୍ମଦ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଥରେ ଅପରେସନ୍ ପେଟଟା କଟା ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅପରେସନ୍ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁନି, ଲେଖିଦେବେ ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେମାନେ ବି ଲେଖିଦେଲେ ମୋ ପୁଅମାନେ। ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନିଆଗଲା। ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ବୋଧେ ଗଲି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଆସେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଚିପିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଦରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ପଥରଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମଉସା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଉସା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମ ସଂଗଠନରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମଉସା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାଇରାମ, ଯେତେବେଳେ ଫେରକମର ଭଜନ ମଳି ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଦୟାନିଧି ଦାସ ଏମାନେ କେବେ କେବେ ଆସିକି ମଝେ ମଝେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେବା କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କେହି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କୁହାହେଲା ତୁମେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କ୍ୟାମ୍ପ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 84, 85, 86, 87, 88 ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ଆମର ଫେରକ୍ରମ କ୍ଲବରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ 108, 95, 94 ଏମିତି ଅପରେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଯତ କଲୋନୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା 24 ଆୱାର୍ସ ସେଠି ରହୁଥିଲି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହାତରେ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଚିତ୍କାତ ହେଇ ଶୋଇବେ, 2 ପାଖରେ ବାଲି ବସା ଯିବ, କଡ଼ ଲେଉଟି ପାରିବେନି। ଆମେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ଉଠାଉଥିଲୁ। ଏମିତି କରି ସେବା କରୁ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି 80 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡପ୍ଟ ଭିଲେଜ ଅନ୍ଧାରୀ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ ସେବା କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନାୟକ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେବା କରି ପେସେଣ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେନି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ସେ ରେଗୁଲାର ଚିନ୍ତା କରିକି 1996-97ରେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ୱିକଲି ସମିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଦୟା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନେ ଅଛି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଲି। ପାଖ ଲୋକ କାହାକୁ ଖୋଜ ଟିକେ ଆସ, କାହାକୁ କିଏ ଆସ, ଇଏ କର ସେ କର, ଯାଉ ଏମିତି ହେଇକି ବଢ଼ୁ ସେସବୁ ଏମିତି ହେଲେ ଯେ 800, 900, 700, 500 ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ନାୟକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି। ସେଇ 26-97ରୁ ଚାଲିଲା 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15/3/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। 15/3/20ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା କରୋନା ଆସିବାରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଚାଲିଗଲା କେବେ ନା 15/3/22ରୁ ପୁଣି
ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲୁ 1914 ମସିହାରେ 2014 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଦେଖିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ତ ଦେଉନୁ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯେ ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ 30/3/2014ରୁ ଆମର ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ସେଇଟା ପୁଣି କରୋନାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କରୋନା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା ଦଳ 500 ଜଣ ଥିଲୁ, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲୁ। ଆରେ ପେସେଣ୍ଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଠୁ କନଭେନରକୁ କହିଲୁ, କନଭେନର କହିଲେ 23/2/23ରେ କହିଲେ ନା ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ନାଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯାହାର ଯିଏ ଦେବ ଡୋନେସନ୍, ଚାଉଳ ବଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାହା ଦେବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇବେ। ସେଦିନୁ କେହି ଦେଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା। ଚାଲୁ ଜଣେ ସମରକୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତାପ ସାମଲ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଆମ ସମିତିରେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଯେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା, ଯେତେ ଟଙ୍କାଟା ସେ କ୍ୟାସିୟରକୁ ଦେଇ ଦିଆହେଉଛି। ସେ କେବଳ ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି, ମୁଁ ଆଣିବି, ମେଡ଼ିକାଲ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଆମର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ସମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଣିଲେ 1500 ଟଙ୍କା ପେସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ 1000-1200 ମେଡ଼ିସିନ ବି ହେଉଛି। ଏମିତି 26/97ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ରବିବାର କେଉଁଠି ଯିଏ ସାନ ପୁଅ ବୋକଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସି ପଳେଇ ଆସ, କାହିଁ ସେଠି ରହିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଯିବିନି, ମୁଁ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଏ, 9ଟା ବେଳକୁ ଫେରେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସକାଳୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଫେରେ। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି 69ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆପଣ ସେ ସର୍ଭିସ ସେବା। ଆଉ ମୋର 84 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଛି ନାଳ ଝାଡ଼ିଆ, ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କରି ପକାଏ, ନହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁଛି, ଯାଇପାରୁଛି। ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଜନ ହେଉଛି, ଯାଇ ଭଜନ ଗାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମୂଷା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁନୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ତାକୁ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ରୋଗ ନିରାକରଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ମୂଷା, ଇଏ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା, 69ରୁ 2025, ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ 23 ମସିହାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଫେରୋକମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଆଉ ମୋର ମିଷ୍ଟର ଘୋଷ, ମୋର 3 ଜଣ ଭିତରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବସେଣ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ସିଡିଏମ୍, ସେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପାରାବ୍ଧ କର୍ମ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାରାବ୍ଧ କର୍ମରୁ ରକ୍ଷାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଲଭ୍ ଭଲ ସର୍ଭ ଭଲ, ବାବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜନକ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବାନି, କି ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇପାରିବାନି। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନଟା ଅଛି, ସେ ଅଭିମାନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି, ସିଏ ତା ଭାବରେ କହୁଛି। ମୁଁ ମୋ ବିବେକକୁ, ମନତର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ପଚାରୁ, ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରି ବିବେକ ଅନୁମୋଦନରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା। ବିବେକ ବିରୋଧୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ।
ଏବଂ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୋର ଭୋଗିବାର ଥିଲା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତା'ର ଦୋଷ କିଛି ନୁହେଁ। ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ସିଏ ମୋତେ ବରଂ ଯାହା ମୋତେ କହୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବି ଏବଂ ତା'ର ସେବା କରିବି। ଦୁଇଟି ହାତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁର୍ଗତମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏଇଭଳି ଯଦି ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଆମେ ସଂସାରରେ ଯଦି ସେବା କରିବା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ। ଧନରତ୍ନ ପାଇକି କେହି ସୁଖୀ ନୁହେଁ। ମୋର ଧନରତ୍ନ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପାଉଛି, ଏ ଧନରତ୍ନ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ତ ଧନରତ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାମାନେ କେହି ଚାକିରି ବାକିରି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ, ଖାଇ ପିଇ ହସ ଖୁସି ରହୁଛୁ, ସବୁଦିନେ ଭଜନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। খুব সুন্দর বার্তা মৌসা এবং খুব ইন্সপায়ারিং ମଧ୍ୟ এই ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିର। ମଉସା ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଜନ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆମର ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ହୃଦୟର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେଉଁ ଭଜନଟି, ସେ ଭଜନଟି ଟିକେ अल्लाह तुम ईश्वर तुम, अल्लाह तुम ईश्वर तुम, नानक तुम बुद्ध तुम, अल्लाह तुम ईश्वर तुम। गीता पुराण वेद पुराण, गीता पुराण वेद पुराण, सबका मालिक साईं राम, सबका मालिक साईं राम। हे भगवान हे साईं राम, पट्टीपुरीश्वर साईं राम, पूजा पट्टीपुरीश्वर साईं राम। अल्लाह तुम ईश्वर तुम, नानक तुम बुद्ध तुम, अल्लाह तुम ईश्वर तुम। गीता पुराण वेद पुराण, सबका मालिक साईं राम। हे भगवान हे साईं राम, पट्टीपुरीश्वर साईं राम। अल्लाह तुम ईश्वर तुम। খুব সুন্দর ভজন মৌসা, পুরা বিমোহিত ଏ ଭଜନ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବିମୋହିତ କଲା ଏ ଭଜନ। କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଝଲସୁଛି ମୂଷା ଏ ଭଜନରୁ। ମୂଷା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼, କୃତଜ୍ଞତା କି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ କୁସୁମିତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥି ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୂଷା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ साईराम 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 साईराम। ଆମେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା। हाँ शांति शांति शांति, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
ସାଇରାମ ମିଶ୍ର। ରାମ ସାର୍।